who has written, this is the ureter, which ultimately these two ureter ultimately opens into urinary bladder. Opens into urinary bladder. And from it is the base of the urinary bladder, is the superior surface of base, and it is the apex of the urinary bladder. And from the apex of the urinary bladder, the urethra starts. And in case of a male, there is an organ known as the prostate. This is the organ known as the prostate. It is also the base of the prostate, the upper and lower part, narrow part is the apex of the prostate, which rests on the lecture class. I have told you there is an urogenital diaphragm. In the lecture class, I have told you just here is the levator ani muscle. Levator ani muscle. Below the levator ani, there is a pouch known as the deep perineal pouch, which is nothing but the urogenital diaphragm. In previous theory, it is a closed space. Below it is bounded by the perineal membrane, and above it is bounded by the superior fossa of the urogenital diaphragm. So, apex of the prostate lies on the superior fossa of the urogenital diaphragm. So, a part of the urethra, a part of the urethra passing through the prostate and part of the urethra passing through the urogenital diaphragm or deep perineal pouch. What is urogenital diaphragm? Means deep perineal pouch. So, in case of a male, this part is known as the prostatic urethra grossly, and this part we call the membranous urethra, because it is passing through the urogenital diaphragm. In female, there is no prostate. So, in female, it directly passing through this urogenital diaphragm and comes out, passing through that I will deal with superficial perineal pouch and very short urethra, and comes out exteriorly. So, the urethra is mainly important both in male and female, but the complicated is in the male. There are so many parts of urethra in male: prostatic part, membranous part, penile part. Penile part again has got subdivision that will be dealt in your lecture classes. So, this is the prostate. Prostate is mainly a accessory sex organ. In case of a male only, it is an accessory sex organ. The primary sex organ is the testis, and accessory sex organs are so many: prostate, seminal vesicle, bulbourethral glands, etc., which we call the accessory sex organ. And testis is the primary sex organ because it produces the spermatozoa, which is responsible for fertilization. This prostate is peculiar because its weight is 20 to 25 gram in adult male, breadth is 4 centimeter, length is 3 centimeter, and thickness is 2 centimeter. So, what is the peculiarity? Breadth is 4 centimeter, length is 3 centimeter, and breadth is 2 centimeter. What is the peculiarity? Huh? Yes, breadth is greater than length. Usually length is always greater than the breadth. And in prostate, very good, breadth is greater than the length. There are few organs in our body which has got a breadth equal or greater than the length. Number 1 is prostate, number 2 pituitary gland, number 3 cecum, number 4 isthmus of the thyroid gland, though it is not an organ, a part of the organ, and some say
ciliary artery, where the length is shorter than the breadth. So prostate is where the length, breadth is greater than the length. A normal adult male 20 to 25 gram. So if it is increased, there might be a chance of, in case of a male, benign hypertrophy, benign of the prostate, or might be a cancer. So weight is very important. Also the dimension, which can be easily seen by either by clinically by rectal examination. When we introduce a finger to the rectum of a male, we can feel the apex and posterior part of the, mainly the apex of the prostate, also the posterior surface of the prostate, so that we can assess whether the prostate is enlarged or not, whether the surface is irregular or smooth. So digital examination, rectal examination is very important. Next, I am going to the histology part, just something about, say about the prostate. Then I go to the histology part. Prostate has got it is a chestnut shaped, this type of shape. It has got a superior surface, posterior surface, and anterolateral surface, bilateral surface. The surface anteriorly, obviously, prostate is situated here, just behind the symphysis pubis. Prostate is situated here. Anterior surface of the prostate is just behind the symphysis pubis, and it is held in position by the two ligaments, two ligaments on either side, total 4 ligaments. Suppose it is the symphysis pubis, it is the symphysis pubis, and it is the prostate. So prostate is held up by 2 ligaments, one on either side. Which side is duto roche? One end of this ligament is attached to the bone, posterior surface of the pubic body of the pubis, and another end of this ligament attached to the anterior surface of the prostate. So these ligaments we call puboprostatic ligaments. The posterior surface, here it is the rectum in male. Here is the rectum, and above the rectum there is an peritoneum. This is the peritoneum. This is the peritoneum going to the abdomen. This is the peritoneum, which covers the superior surface of the prostate. Prostate ke fello. That prostate are ekটু ছোট করছি, ভুল হয়েছে আপনার, একটুখানি প্লিজ ব্লাডার বেবি কেছি। এটা puboprostatic ligament. So this is the peritoneum. This is the urinary bladder. Come on. This is the peritoneum, which covers the superior surface and upper part of the posterior surface of the urinary bladder. Then it is reflected onto the rectum. In the upper part, it covers the anterior and lateral surface of the rectum, and in the lower part of the rectum, it only covers the anterior surface. This is very important peritoneal
reflection. ভালো করে বোঝো। This peritoneum, this is the parietal layer, this is the visceral layer, which is covered the upper surface and upper part of the posterior surface of the urinary bladder. Then it is goes posteriorly and cover the anterior surface of the lower half of the rectum. Then it is cover the both anterior and lateral surface of the upper part of the rectum, and then goes to the cover the posterior wall of the abdominal cavity. So in rectum, the upper part, the anterior lateral surface is covered by the peritoneum, and here only the anterior part is covered by the peritoneum, not the lateral part. In fetal life, it actually, this peritoneum extends up to this. একদম নিচে অবধি, but after later part of the fetus, this become closed and this remain as a fascia. This remain as a fascia, and this fascia we call the fascia of Denonvillers. We call the fascia of Denonvillers, which is known the fused peritoneal layer. Fascia of the Denonvillers. The scientist who described first. Fascia of the Denonvillers. So posterior surface of the prostate is related to the fascia of the Denonvillers. It is important. A relation ta important grossly. Next. এবারে important কি? Prostate grossly is covered by, আমি খুব quickly বলে দিচ্ছি, covered by a capsule. It is covered by a capsule. Very important. There are two capsules. যেমন আমি vest পরেছি গেঞ্জি, it is the true capsule. If my body is a prostate, it is the true capsule totally attached to my body. It is the true capsule covering the prostate, covering the body. So my vest is the true capsule, and this is the false capsule. True capsule is actually derived from the prostate tissue itself, fibrillar tissue. And false capsule is derived by the pelvic fascia, visceral layer of the pelvic fascia. Right? আগে কালে লেকচারে বলেছিলাম there is a pelvic fascia covering the pelvic organ. So this is the false, this is the true. In between the true and false capsule, very, very important, there lies the prostatic venous plexus. Prostatic venous plexus. কি থাকছে? Prostatic venous plexus. তার জন্য তাহলে আমরা যদি ছবি আঁকি, এটা যদি প্রস্টেট হয়, it is the true capsule covering the prostate, attached to the body of the prostate, and this is the false capsule. It is the substance of the prostate. Come on. In between the true and false capsule, there lies the prostatic venous plexus. কেন important? এরপরে আমরা যদি প্রস্টেটটাকে এবার বিনাইন হাইপারট্রফি হয়েছে, খুব বড় হয়ে গেছে, প্রস্টেটটাকে আমরা বার করে ফেলে দেব। খুব কমন অপারেশন প্রস্টেটেক্টমি, টার্প বলি আমরা, ট্রান্স ইউরেথ্রাল রিজেকশন অফ প্রস্টেট। আমরা ইউরেথ্রা দিয়ে ঢুকে, এখানে একটা এন্ডোস্কোপ দিয়ে ঢুকে, এন্ডোস্কোপে একটা কাটার আছে, নাইফ রয়েছে, এই যে ইউরেথ্রা দিয়ে আছে, এই ইউরেথ্রা ব্লাডার এখানে, এই ব্লাডার, এই ইউরেথ্রা স্টার্ট হয়েছে, এই মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা, স্পঞ্জি ইউরেথ্রা, তারপরে বালবাস ইউরেথ্রা, এই পেনাইল ইউরেথ্রা। আমরা এখান দিয়ে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ঢোকাই, এন্ডোস্কোপ উইথ লাইট, এই গিয়ে এইখানে গিয়ে আমরা আস্তে আস্তে প্রস্টেটটাকে কেটে বার করে এখান দিয়ে
ছোট ছোট করে টুকরো করে এখান দিয়ে বার করে নিয়ে চলে আসি। তখন খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই বোথ ট্রু অ্যান্ড ফলস ক্যাপসুল রিমেন ইনট্যাক্ট, ওটাকে বার করব না। আমরা প্রস্টেটটাকে এখান থেকে ইউরেথ্রা থেকে আমরা পরে রিপেয়ার করি, এইটা করে আমরা এইরকম ভাবে প্রস্টেটটাকে বার করে নিয়ে আসি। ইউরেথ্রাকে পরে রিপেয়ার করা হয়। কেন করব না বলতে পারো কি? Why we keep both the capsules intact? কেন? যদি আমরা ট্রু ক্যাপসুল নিয়ে বার করি আরো ভালো হতো তো। তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, কি হবে? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেনাস ব্লিডিং হয়ে যাবে। যেই আমরা ট্রু ক্যাপসুল থেকে বার করব আমাদের ভেনে ইনজুরি হয়ে যাবে, প্রচন্ড ব্লিডিং হবে। ক্যাপসুলে কোনো ক্যান্সার বা কিছু হয় না, বা ক্যান্সার হলে আলাদা কথা, যদি ক্যাপসুল ইনভলভ হয়ে যায় অপারেশনটাই পুরো আলাদা। বিনাইন হাইপারট্রফিতে এইটা থেকে গেলে কিচ্ছু অসুবিধা হয় না। সুতরাং আমরা বিনাইন হাইপারট্রফিতে আমরা দুটো ক্যাপসুলই রেখে দিই। থাইরয়েডের ক্ষেত্রে জাস্ট উল্টো হবে। এটা পরে যখন থাইরয়েড পড়বে জানবে, এবং কোশ্চেন দেয়, অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমির কোশ্চেন দেয়। তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমির কোশ্চেন কি শিখলাম? যে when resection of the prostate we keep both the true capsule and false capsule intact in the body, within which the venous plexus remains there, so there is a no bleeding. There is a no bleeding. যদি আমরা true capsule বা false remove করে দেই, true capsule remove করে দেই, there will be bleeding. তাহলে এইটা শিখলাম। এরপরে যেটা শিখবো লোডস অফ দ্য প্রস্টেট। আচ্ছা, তার আগে একটুখানি বলে দিই, ইউরেথ্রা সম্বন্ধে একটু বলে দিই। ইউরেথ্রা ইউরিনারি ব্লাডার, কেমন? এটা কি ইউরিনারি ব্লাডার? এই ইউরেটার এসে ওপেন করেছে একটা দিকে, আমরা একটা সাইড ভিউ দেখছি। ইউরেটার ওপেন করেছে এইখানে, আর ওই দিকে আরেকটা ইউরেটার ওপেন করেছে। আমরা সাইড ভিউ দেখছি, প্রোফাইল। ঠিক ইউরিনারি ব্লাডারের এইখানে একটা অর্গান রয়েছে, তাকে বলা হয় সেমিনাল ভেসিকল। সেমিনাল ভেসিকল ইন মেল অনলি, ফিমেলের নেই। এবং সেমিনাল ভেসিকল সিক্রেটস ফ্রুক্টোজ, অ্যাসিড ফসফেটেজ, এগুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেমিনাল ফ্লুইড করে। এই সেমিনাল ভেসিকলের সিক্রেশন একটা ডাক দিয়ে আসে, তাকে বলে সেমিনাল ডাক। এবার টেস্টিস থেকে একটা জিনিস উঠে আসছে স্ক্রোটাম থেকে। এইখানে স্ক্রোটাম রয়েছে, এখান থেকে একটা জিনিস উঠে আসছে টেস্টিস। এখানে সেমিফেরাস টিউবুল থেকে স্পার্মাটোজোয়া পড়ছে। এই স্পার্মাটোজোয়া এখানে ছোট ছোট ডাক দিয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে আসে, একে বলে ইফারেন্ট ডাকটিউল অফ দ্য টেস্টিস। তারপরে এই ডাক একটা সিঙ্গেল ডাক করে, এবং আলটিমেটলি ইট ফর্মস another organ known as the epididymis. Epididymis nothing but a duct from the test. All the efferent, আগেই বলেছি, এই টেস্টিস থেকে, এটা যদি টেস্টিস হয়, টেস্টিসে অনেকগুলি টিউবিউল রয়েছে, তাকে আমরা বলি সেমিনিফেরাস টিউবিউল। গল্পের মতো শোনো, এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলের ডাক্ট আছে অনেক। এই ডাক্টগুলি এখানে জয়েন করে রেটি টেস্টিস করে, তারপরে একটা ছোট ছোট ডাক্ট এখানে যায়, তাকে বলে ইফারেন্ট ডাকটিউল। কি বলি? ইফারেন্ট ডাকটিউল অফ দ্য টেস্টিস, যেখান দিয়ে এই স্পার্মাটোজোয়া যাচ্ছে। এই ইফারেন্ট ডাকটিউল আলটিমেটলি জয়েন টুগেদার করে একটা সিঙ্গেল ডাক্ট তৈরি করে, তাকে বলে এপিডিডাইমিস। সেইটা নানা রকম প্যাচ খেয়ে যায় এই সব জায়গায়, এরকম ভাবে টুইস্টেড হয়ে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে, তাকে বলে এপিডিডাইমিস। এই এপিডিডাইমিসের এটা হচ্ছে হেড, এটা বডি, আর এটা হচ্ছে টেল। টেল থেকে এবার আরেকটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়, সেইটাকে আমরা বলি ডাক্টাস ডিফারেন্স অথবা ভাস ডিফারেন্স। এইখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে। দেন ইট এন্টার্স দ্য অ্যাবডোমেন
through the superficial inguinal ring. Then it passes through the inguinal canal and entered the abdominal cavity through the deep inguinal ring. পুরো ইমিউনাল ক্যানেলে ব্যাক করে পাস করছে, আমরা বলি উল্টো করে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টেস্টিস থেকে উঠে সুপারফিশিয়াল রিং থেকে ঢুকে ইমিউনাল ক্যানেল পাস করে ডিপ রিং দিয়ে পাস করে, ডিপ রিং কোথায়? ইট ইজ এ যে ডিপ রিং ঢুকে গেলে ইন্ট্রা-অ্যাবডোমেনে ঢুকে গেল, এরপরে ইন্ট্রা-অ্যাবডোমেনে ঢুকে ওখানে ইউরেটারকে ক্রস করে এইখান দিয়ে নামলো, এই ভাস ডিফারেন্সটা এখান দিয়ে নামলো। তাহলে এটা হচ্ছে ভাস ডিফারেন্স, এটা ডাক্ট অফ দ্য সেমিনাল ভেসিকল। এই দুটো এখানটায় এসে জয়েন করে, আর এইখানে রয়েছে প্রস্টেট। আর এইটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। এই দুটো যেই ডাক্ট জয়েন করে মিলে একটা সিঙ্গেল ডাক্ট তৈরি করলো, তাকে বলা হয় ইজাকুলেটরি ডাক্ট। কি বলা হয়? ইজাকুলেটরি ডাক্ট। এই ইজাকুলেটরি ডাক্ট এইদিকে যেমন একটা, এইদিকে সেমিনাল ভেসিকল রয়েছে, ওইদিকেও আরেকটা সেমিনাল ভেসিকল, আরেকটা ভাস রয়েছে। এটা এইখানটায় প্রস্টেটিক ইউরেথ্রায় ওপেন করে। তাহলে কটা ডাক্ট আছে ইজাকুলেটরি ডাক্ট? দুটো, রাইট লেফট। আমরা একটা সাইড কেন দেখতে পাচ্ছি? আমরা সিঙ্গেল প্রোফাইল ভিউ দেখছি, আমরা একটা সাইড দেখছি, ওদিকেও আরেকটা আছে। কেমন? তাহলে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাতে গিয়ে কি মিশছে? এইদিকে ইউরিন, এইদিকে সেমিনাল ভেসিকলের সিক্রেশন, এইদিকে স্পারমাটোজোয়া। সত্যি কি মিশছে? নো, নেভার, হলে বিপদ। কারণ যখন সিমেন হবে তখন ইট ইজ ক্লোজড, টোটালি ক্লোজ, নো ইউরিন। আর যখন ইউরিন হবে এর আসবে না, যদি আসে অ্যাবনর্মাল। যেমন যদিও একই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কখনোই মিক্সচার হবে না। যখনই স্পারমাটোজোয়া উইথ সেমিনাল ভেসিকল উইথ সমস্ত যে সিক্রেশন মিলে তাকে আমরা সিমেন বলি, সিমেনের সাথে ইউরিনের মিক্সচার হবে না, কারণ এইটা তখন ক্লোজ থাকবে টাইটলি, কিছুতেই ইউরিন আসবে না। আবার এইটা যখন আসবে তখন এই বন্ধ, আবার এ যখন আসবে এই আসবে না, মিক্সচার হয় না, কিন্তু প্যাথওয়েটা সেম। এরপরে আমরা যদি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা আমরা যদি এবার করোনাল সেকশন এরম ভাবে কাটি, তাহলে প্রস্টেটটাকে কিরম লাগবে দেখতে, দেখি। এরম ভাবে কেটেছি, এরকম ভাবে, এতক্ষণ এইভাবে কেটে সাইড ভিউ দেখেছি, এবার এরম ভাবে প্রস্টেট কেটে দেখছি, এরম ভাবে সামনাসামনি একটা হাত বাইরে ফেলে দিয়েছি, ভেতর পেছনটা দেখছি। তাহলে কি দেখব? এইখান দিয়ে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা গেছে, এবং প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা হচ্ছে এই রকম, মাঝখানটা একটু ডাইলেটেড, কেমন? এবং এই জায়গাটায় একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, মাঝখানটায় ঠিক। এই জায়গাটা একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, তাকে আমরা বলি মিডিয়ান ক্রেস্ট। কি বলি? মিডিয়ান ক্রেস্ট। ক্রেস্ট মানে উঁচু জায়গা, একটা পাহাড়ের মতো এরকম রয়েছে, সাইড ভিউ দেখলে এরকম লাগবে। এই জায়গাটা মধ্যখানটা উঁচু, আর এই দিকটা নিচু হয়ে, দুপাশে নিচু হয়ে চলে গেছে, এইটাকে আমরা বলি মিডিয়ান ক্রেস্ট। যেহেতু এই জায়গাটা উঁচু, এই দুপাশে এখানে হলো, এই জায়গাটা যদি উঁচু হয় এটা হলো, তাই তো? পেছনটা হচ্ছে এরকম, এই যে আমি করলাম এটা মিডিয়ান ক্রেস্ট, আর দুপাশটা হচ্ছে হলো, গাটার। আমরা যখনই হলো লম্বালম্বি হয় তাকে আমরা বলি গাটার। এইটার নাম দিয়েছি আমরা ওয়ান অন আইদার সাইড প্রস্টেটিক সাইনাস। কি বলি? প্রস্টেটিক সাইনাস। দুপাশে দুটো প্রস্টেটিক সাইনাস, কেমন? আর মিডিয়ান ক্রেস্টের ঠিক মাঝখানে
একটা ফুটো রয়েছে, উঁচু জায়গা রয়েছে, আরো উঁচু একটা জায়গা রয়েছে, ছোট্ট উঁচু জায়গা, তাকে আমরা বলি কলিকুলাস সেমিনালিস। কি বলি? কলিকুলাস সেমিনালিস। আর ঠিক তার পাশে দুটো ছোট ওপেনিং রয়েছে। মিডিয়ান ক্রেস্টের কলিকুলাস সেমিনালিসে একটা ওপেনিং রয়েছে, সেটা কি পরে আসছে। আর কলিকুলাস সেমিনালিসে এটাকে যদি আরেকটু বড় করে আঁকি, এইদিকে আঁকছি আমি, এইটা হচ্ছে কলিকুলাস সেমিনালিস। এইখানে একটা ওপেনিং রয়েছে, আর এই পাশে দুটো ওপেনিং রয়েছে। এই দুটো ওপেনিং হচ্ছে ইজাকুলেটরি ডাক্টের ওপেনিং। ওই যে সেমিনাল ভেসিকেল আর ডাক্টাস ডিফারেন্স বা ভাস ডিফারেন্স যোগ হয়েছিল, এই দুটো মিলে এইবারে এইখানটায় ওপেন করছে। এই ওপেনিংটা কি তাহলে? It is the opening of a small pouch known as the prostatic utricle. Known as the prostatic utricle. কিরম দেখতে আমরা এখান দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না, এটা সাইড, কারণ ওটা পস্টেরিয়ারলি রয়েছে, ওটাকে সাইড ভিউ দিয়ে দেখতে হবে। কেন ইম্পর্টেন্ট আসছে আমি। আচ্ছা, তার আগে এখানটা কমপ্লিট করি। আর এই প্রস্টেটিক সাইনাসের এইখানে ছোট ছোট অসংখ্য ওপেনিং রয়েছে। এই প্রস্টেটিক সাইনাসের এই প্রস্টেটে অনেক গ্ল্যান্ড রয়েছে। কেমন? এই গ্ল্যান্ডগুলি, প্রস্টেটিক প্রপার গ্ল্যান্ডগুলি এইখানে ওপেন করছে। এই যে এইগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ডুলে, এইখানে পুরোপুরি অ্যাসোনাই রয়েছে, টিউবুলার অ্যাসোনাই, এই গ্ল্যান্ড রয়েছে, এই গ্ল্যান্ড রয়েছে। এইগুলি অ্যাকচুয়ালি ছোট গ্ল্যান্ড, মিউকাস গ্ল্যান্ড। এইগুলি এরকম না, এইগুলি মিউকাস গ্ল্যান্ড রয়েছে, ছোট ছোট গ্ল্যান্ড। আর এইখানে এইগুলি ওপেন করছে। তাহলে এই যে প্রস্টেটিক সাইনাসের যে ওপেনিং গুলি দেখা যায়, ইট ইজ দ্য ওপেনিং অফ দ্য মেল প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ড। কেমন? আর মিডিয়ান ক্রেস্টে যেগুলি দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউট্রিকলের ওপেনিং, দুপাশে দুটো ইজাকুলেটরি ডাক্টের ওপেনিং। এরপরে আমরা এবার ফিরে যাচ্ছি লাস্ট পার্ট অফ দ্য গ্রস ডিসকাশন। আমরা এবার যদি সাইড ভিউ দেখি, আবার একটা সাইড ভিউ আঁকছি। এই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, কেমন? এইখানে কে ওপেনিং করেছে? মিডিলে একটা ছোট্ট পাউচ, এইটাই হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউট্রিকল। পেছন দিক দিয়ে একটা প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা থেকে একটা পাউচ চলে গেছে, পাউচ, তাকে আমরা বলি প্রস্টেটিক ইউট্রিকল। What is prostatic utricle? Developmentally, it represents the, বলো কেউ জানো নিশ্চয়ই, ফিমেল ভ্যাজাইনা or uterus. মেলের আমরা যখন রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান তৈরি হয়, প্রথমে মেল ফিমেল ভাগ থাকে না, বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেলের অর্গান তৈরি হতে থাকে। তখন মেলের ক্ষেত্রে একটা ফ্যাক্টর নির্দেশিত হয়, তাকে বলে অ্যান্টিমুলেরিয়ান হরমোন। ওইটা ডিপ্রেস করে ফিমেল হতে। ডিপ্রেস করলে কিছুটা থেকে যায়, কারণ ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান তৈরি হয় প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে বা মুলেরিয়ান ডাক্ট থেকে। সেইটাকে মেলের ক্ষেত্রে অ্যান্টিমুলেরিয়ান হরমোন ওটাকে ডিপ্রেস করে, তৈরি হতে দেয় না, ইউটেরাস ভ্যাজাইনা হতে দেয় না, কিন্তু একটুখানি থেকে যায়। সেইটাই হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউট্রিকল। সো প্রস্টেটিক ইউট্রিকল গ্রসলি রিপ্রেজেন্টস দ্য মেল ভ্যাজাইনা, বা খুব ভালো করে বলে মেল ভ্যাজাইনা ইউটেরাস। মেলের কি ভ্যাজাইনা থাকে? থাকে না, কিন্তু যদি খুব গ্রসলি বলে ডেভেলপমেন্টালি, ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য মেল ভ্যাজাইনা। মানে সবারই একটু ভ্যাজাইনা থাকে,
বা ইউটেরাসের থাকে সেইটাকে আমরা বলি প্রস্টেটিক ইউট্রিকেল। কেমন? এইটা ওপেন করেছে, আচ্ছা, আর এইখানে ইজাকুলেটরি ট্রাক্ট দুপাশে দুটো ওপেন করেছে, আর এইটা হচ্ছে টোটাল প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। এই প্রস্টেটিক ইউরেথ্রাকে এবার ভালো করে শোনো, আগে আমরা একটাই বলতাম প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, কিন্তু এখন রিসেন্টলি বলছি এই ইজাকুলেটরি ডাক্টের ওপেনিং এর উপরে যে ইউরেথ্রাটা রয়েছে তাকে আমরা বলি প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। কি বলি? প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। আর এইটাকে বলি আমরা প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। তাহলে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা ইজ ইকুয়াল টু প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা এন্ড প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা প্রপার, মানে প্রস্টেটের মধ্যে কি ইউরেথ্রাটা রয়েছে। কেমন? তাহলে ব্লাডার থেকে যে ইউরেথ্রা শুরু হয় বিগিনিংটা কি? নট প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা বাট প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, তারপর প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, তারপর মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা। কেমন? ক্লিয়ার হয়েছে? এটা প্রস্টেটের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু ওটাকে আমরা বলছি প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, আপার পার্টটাকে, আর লোয়ার পার্টটাকে আমরা বলি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। হলো? ক্লিয়ার হয়েছে তো? হ্যাঁ, আচ্ছা। এরপরে হচ্ছে লোবস অফ দ্য প্রস্টেট। আমি লেন্থ anatomically there are three lobes: median lobe and two lateral lobes. Median lobe and two lateral lobes. Lateral lobe remain on one on either side of the prostate. মানে আমরা যদি এই ইয়ে দিয়ে দেখি, এটা হচ্ছে সাইড ভিউ প্রোফাইল, আর যদি এমনি ভিউ দেখি, সরি, করোনাল সেকশন ভিউ যদি দেখি, এইটা হচ্ছে একটা ল্যাটারাল লোব, এটা হচ্ছে একটা ল্যাটারাল লোব। আমরা যদি এরম ভিউ দেখি, প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার ডান দিকে যেটা রয়েছে একটা ল্যাটারাল লোব, বাঁ দিকে একটা রয়েছে ল্যাটারাল লোব। আর যদি প্রোফাইল ভিউতে দেখি তবে আমরা মিডিয়ান লোবটা দেখতে পাবো। দিস ইজ দ্য মিডিয়ান লোব। কি বাউন্ডারি? anteriorly pre-prostatic urethra, posteriorly prostatic utricle, basis from the upper border of the upper surface of the prostate. এইটাকে বলা হচ্ছে মিডিয়ান লোব। It is very important because in benign there are two things that is important in prostate. One is benign hypertrophy of the prostate. Benign মানে not cancerous, not dangerous. At least cancer হয়ে spread করে যাবে না, কেমন, but not life threatening, but distressing, trouble দেয়। এই benign hypertrophy prostate একটা বলা হয় about 90% of the male, if they survive for 90 years, have got benign hypertrophy of the prostate. মানে 90 বছর যদি কেউ বাঁচে, 90 ভাগের হি প্রস্টেট বড় হবে। It's very common, benign hypertrophy. Benign hypertrophy কি হয়? যেহেতু প্রস্টেট বড় হচ্ছে, ইউরেথ্রাকে কম্প্রেস করছে, ফলে কি হচ্ছে? ইরিটেশন হচ্ছে, ইউরেথ্রার বারবার পেচ্ছাপ পাচ্ছে, রাত্রিবেলা বারবার যেতে হচ্ছে, ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন অফ দ্য ব্লাডার হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি অফ মিকচুরেশন। আর যেটা হয় যে শান্ত মেলের ফ্লোটা এরম প্রজেক্টাইল হয়, সে এরম হয়ে যায়। আর সবচেয়ে যেটা ডেঞ্জারাস, এই মিডিয়ান লোব ইফ যদি এনলার্জ হয়, এইখানে ইউরিনারি ব্লাডার রয়েছে, if this medial lobe is enlarged, it compresses the apex of the urethra. ব্লাডারের যে এইখানে ইউরেথ্রাকে কম্প্রেস করবে as a ball valve, বলের মতো এটাকে বন্ধ করে দেবে। যত স্ট্রেস করবে, যেহেতু বল ভালভ পেচ্ছাপ হবে না, সে স্ট্রেস করবে, যত স্ট্রেস করবে আরো প্রেসার করবে, আরো ইউরিন বন্ধ হয়ে যাবে। So it is a peculiar and diagnostic of benign hypertrophy prostate. More you strain, more the urine diminishes. It is due to ball valve action of this median lobe of the prostate.
এটা কোথায় মিডিয়ান লোবটা ইউজুয়ালি হয়? বিনাইন হাইপারট্রফি অফ প্রস্টেট, বিপিএইচ। আরেকটা কি? প্রস্টেট ক্যান্সার। দ্যাট ইজ এ ডেঞ্জারাস। কেমন? আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা শিখলাম, 3টে লোব আছে অ্যানাটমিতে। সার্জিক্যালি বলছে দেয়ার আর 5 লোবস। একটা মিডিয়ান লোব, 2টো ল্যাটারাল লোব, আর এই দিকে একটা অ্যান্টিরিয়ার লোব, আর পস্টেরিয়র পেছনে একটা পস্টেরিয়র লোব। টোটাল 5 লোবস আছে রয়েছে। আবার প্যাথোলজিস্টরা বলছে লোব ফোব ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জোন, অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও ইট ইজ। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জোন। আচ্ছা, জোনটা আমি এখন স্লাইডে আছে, এরপরে আমরা তাহলে এইটুকুনি শিখলাম। এবার জোনটাও জানতে হবে, জোনটা এখানে রয়েছে, আমি দেখাবো। তাহলে এবারে উইথ গ্রস মোটামুটি হয়ে গেল প্রস্টেটের। কেমন? এরপরে যে হিস্টোলজি। হিস্টোলজি হচ্ছে একটাই কথা, একটাই মনে রাখবে, প্রস্টেট ইজ এ ফাইব্রোমাস্কুলো গ্ল্যান্ডুলার অর্গান, তাহলেই সব হয়ে যাবে। ইট হ্যাজ গট এ fibrous tissue, it has got a muscle tissue, it has got a gland tissue. Gland tissue হচ্ছে মেইনলি আমরা বলি প্যারেনকাইমা। মেইন যে কোনো গ্ল্যান্ডের মেইন স্ট্রাকচার, মানে যেটা সিক্রেটরি স্ট্রাকচার, তাকে বলি প্যারেনকাইমা। আর সাপোর্টিং স্ট্রাকচারকে আমরা বলি স্ট্রোমা। স্ট্রমা ফাইব্রোএরিউলার টিস্যু। আর কি রয়েছে? মাসেল। তাহলে একটা একটা করে বলি। আমরা যখন প্রস্টেট হিস্টোলজি দেখি ঠিক এরকম দেখি। এইগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ডের কাট সেকশন। এটা হচ্ছে লাইনিং এপিথেলিয়াম গ্ল্যান্ডের, গ্ল্যান্ডের গ্ল্যান্ডের এইগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ড, নানা রকম কাট সেকশন। কেমন? এইটা হচ্ছে লাইনিং এপিথেলিয়াম, এই যে লাইনিং এপিথেলিয়াম, এই যে লাইনিং এপিথেলিয়াম, লাইনিং এপিথেলিয়াম। এটা হচ্ছে লুমেন অফ দ্য গ্ল্যান্ড, ছোট ডাক্ট এটা। এটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড, এইটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড, এইটা হচ্ছে লাইনিং এপিথেলিয়াম। দিস লাইনিং এপিথেলিয়াম রেস্ট অন এ সাবমিউকোসা। যে কোনো লাইনিং এপিথেলিয়াম রেস্ট অন ল্যামিনা প্রপ্রিয়া সাবমিউকোসা রয়েছে। কেমন? আর কি রয়েছে? সাপোর্টিং ফাইব্রোগ্ল্যান্ডুলার টিস্যু, এই যে লাল লাল দেখতে পাচ্ছ। ইট fibrous tissue consists of collagen fibers, elastic fibers mainly রয়েছে, তার সাথে রয়েছে ব্লাড ভেসেলস, নার্ভস এটসেট্রা, আর ফিউ ব্লাড থেকে সেল বেরিয়েছে, লিম্ফোসাইটস এটসেট্রা রয়েছে। তাহলে ফাইব্রোমাস্কুলো গ্ল্যান্ড ফাইব্রাস টিস্যু কি কি? ফাইবার্স দিয়ে তৈরি। কি কি ফাইবার্স রয়েছে? কোলাজেন ফাইবার্স, ইলাস্টিক ফাইবার্স। হয়ে গেল। আর রয়েছে প্রস্টেটে, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে মাসেলস কভারিং। ক্যাপসুলটাকে কাটলেই কভারিং এ মাসেল দেখতে পাবে। ইউজুয়ালি স্মুথ মাসেলস, বাট ফিউ strata of striated muscles are also there. কেমন? মেইনলি স্মুথ মাসেলস। তাহলে এটা হয়ে গেল। তাহলে মেইন আমরা কি শিখলাম? গ্ল্যান্ডুলার, গ্ল্যান্ডটা পরে আমি আসছি। আর কি শিখলাম? ফাইব্রোমাস্কুলার, ফাইব্রাস টিস্যু কি কি, এবং দিস ফাইব্রোমাস্কুলার টিস্যু কনসিস্ট অফ স্ট্রমা। তাহলে স্ট্রমার মধ্যে গ্ল্যান্ড, প্যারেনকাইমার গ্ল্যান্ডগুলি বসে রয়েছে। স্ট্রমাটা হচ্ছে মেইন সাপোর্টিং টিস্যু, তার মধ্যে গ্ল্যান্ডগুলি বসে রয়েছে। এবার একটু গ্ল্যান্ডগুলি বলি। গ্ল্যান্ডগুলি কি হচ্ছে? টিউবুলো অ্যালভিওলার গ্ল্যান্ড, and some are simple gland. তো দেখিয়েছি। এই যে প্রস্টেট, এই দেখো ইউরেথ্রা গেছে। এটা হচ্ছে করোনাল সেকশন, এটা হচ্ছে স্যাজিটাল সেকশন। এইটা কি কি লোব? এই লোবটা মিডিয়ান লোব। এইটা হচ্ছে ইজাকুলেটরি ডাক্ট। এইটা কি? ছোট্ট ব্লাইন্ড পাউচ, প্রস্টেটিক ইট্রিকল। এই যে প্রস্টেটিক ইট্রিকল, ইজাকুলেটরি, এই হচ্ছে মেইন টিস্যু। তাহলে মিডিয়ান লোব, আর এই দুপাশে দুটো হচ্ছে ল্যাটারাল লোব। আমরা অ্যান্টিরিয়র লোবকে অ্যানাটমিস্টরা সাধারণত কি করে পস্টেরিয়র অ্যান্টিরিয়র চিনছি? পস্টেরিয়র ইট্রিকলটা পস্টেরিয়রলি থাকবে। অ্যান্টিরিয়র লোব, এখানে তো একটা অ্যান্টিরিয়র পার্ট রয়েছে, অ্যানাটমিস্টরা বলছি না কেন,
তার কারণ হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র লোবে কোনো গ্ল্যান্ড থাকে না, অনলি ফাইব্রোমাস্কুলার টিস্যু, সুতরাং আমরা ওটাকে লোব বলি না, কেমন? আর পস্টিরিয়র লোবটা ল্যাটারাল লোবের মধ্যেই ঢুকে আছে, সুতরাং আলাদা করে আমরা বলছি না, কিন্তু সার্জিক্যালি ওরা এটা অ্যান্টিরিয়র লোব, মিডিয়ান লোব, পস্টিরিয়র লোব এবং দুপাশে দুটো ল্যাটারাল লোব বলছে। আচ্ছা, নেক্সট। এই যে এইটা হচ্ছে মিডিয়ান ক্রেস্ট, এই যে পুরোটা হচ্ছে মিডিয়ান ক্রেস্ট, এইটা হচ্ছে কলিকুলার সেমিনালিস, উঁচু জায়গা, বুঝতে পারছো? কলিকুলার, এইটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইট্রিকলের ওপেনিং, দুপাশে দুটো ইজাকুলেটরি ডাক্টের ওপেনিং, এইগুলো হচ্ছে ওপেনিং অফ দ্য প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ড, ওপেনিং অফ দ্য প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ড। এইটা হচ্ছে প্রস্টেটিক সাইনাস, প্রস্টেটিক সাইনাস, কেমন? এখানে একটা মেলের ক্ষেত্রে এটা বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, এইটা হচ্ছে তোমার ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম বা ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ। এই যে দেখেছো, মিডিয়ান এভিডেন্স, কলিকুলার সেমিনালিস, প্রস্টেটিক ইট্রিকল, ইজাকুলেটরি ডাক্টের ওপেনিং, এগুলো হচ্ছে প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ডের ওপেনিং। আর এইটা হচ্ছে ফাইব্রোমাস্কুলার স্ট্রমা, আর এইটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড বা কানেকটিভ টিস্যু। আমরা যখন কাট সেকশন অফ প্রস্টেট করি, এইটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা ঠিক এরকম দেখতে, এবং পেছনের দিকে এইটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইট্রিকল কাটা পড়েছে, আর ইউরেথ্রার এগুলি হচ্ছে ব্রাঞ্চড টিউবুলো অ্যালভিওলার গ্ল্যান্ড ইউজুয়ালি, এবং ফিউ স্মল টিউবুলার মিউকাস গ্ল্যান্ড রয়েছে। এই যে প্রস্টেটিক গ্ল্যান্ডগুলি রয়েছে তিনটে স্ট্র্যাটাতে রয়েছে, কিছু মিউকাসাল গ্ল্যান্ড রয়েছে মিউকাস মেমব্রেনে, এগুলো হচ্ছে সিম্পল টিউবুলার, এই যে কোনো ডাক্ট নেই, ডাইরেক্ট ওপেন করছে ডাক্টটা দিয়ে, একটাই ডাক্ট, সিম্পল। সাবমিউকাসাল গ্ল্যান্ড রয়েছে, তাকে আমরা সাবমিউকাসাল গ্ল্যান্ড বলি, আর বাইরে গ্ল্যান্ড রয়েছে, এগুলো হচ্ছে কম্পাউন্ড টিউবুলো অ্যালভিওলার, কিছু কিছু টিউবুলার, কিছু কিছু সার্কেল অ্যালভিওলার, তার জন্য আমরা বলি কম্পাউন্ড টিউবুলো অ্যালভিওলার। যে গ্ল্যান্ড বলবে লাইনিং এপিথেলিয়াম জিজ্ঞেস করবে। What is the lining epithelium of the gland? Usually stratified columnar, peculiar কিন্তু stratified columnar, অন্য জায়গায় গ্ল্যান্ডে সিম্পল কলামনার, সিম্পল কিউবোডিয়াল, এখানে দুটো লেয়ার, stratified columnar, কেমন? অনেক সময় সিম্পল মিউকাস গ্ল্যান্ডগুলি সিম্পল কলামনার থাকে। আচ্ছা, আরেকটা যেটা বলে দিই, এই যে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রার এর লাইনিং এপিথেলিয়াম is urothelium in the upper part, transitional epithelium. It is anatomical, এটা হচ্ছে সার্জিক্যাল লোব, anterior, posterior, two lateral and median lobe. এইবারে হচ্ছে জোনস, এটা খুব ভালো করে জানো, ডিটেলস দরকার নেই, শুধু নামগুলি জানবে। মেইনলি আমরা তিনটে জোন বলি। পেরিফেরাল জোন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাওএডেজ, তোমাদের ক্লিনিক্সে এটা লাগবে। পেরিফেরাল জোন, সেন্ট্রাল জোন, ট্রানজিশনাল জোন, অনেকে আরেকটা বলে পেরিইউরেথ্রাল জোন, আমি যাচ্ছি না। কি কি জোন আছে? পেরিফেরাল জোন, সেন্ট্রাল জোন, ট্রানজিশনাল জোন। ইম্পর্টেন্ট কেন দেখো, পেরিফেরাল জোনটা কি? এইটা হচ্ছে প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, আর এইটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, কেমন? উপরের দিকটা পেরিফেরাল জোন, এই যে গ্রিনটা, it covers the posterior part and lateral part of the prostatic urethra. Central zone covers the posterior part of the pre-prostatic urethra. Our transitional zone covers the upper part and surrounds the pre-prostatic urethra. Details দরকার নেই। Peripheral zone mainly posteriorly, central zone, a transitional zone around the urethra. কেমন? এখানে
ছবিটাকে আমাকে ফলো করো, তাহলে মনে পড়ে যাবে। এটা হচ্ছে প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, এটা হচ্ছে প্রি প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা, এটা হচ্ছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রা। পেরিফেরাল জোনটা হচ্ছে এইটা, পেরিফেরাল জোন, mainly posterior part of the prostatic urethra, and also lateral part. Upper part of the prostatic urethra, surrounding the upper part of the prostatic urethra, এরকম সারাউন্ড করে আছে, এটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল জোন। আর মাঝখানটা হচ্ছে তোমার সেন্ট্রাল জোন। এটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল, সেন্ট্রাল অ্যান্ড পেরিফেরাল জোন। কেন ইম্পর্টেন্ট? প্রস্টেটিক ক্যান্সার পেরিফেরাল জোনে হয়, ট্রানজিশনাল জোনে বিনাইন হাইপারট্রফি অফ প্রস্টেট হয়, সেন্ট্রাল জোন লিস্ট ডিজিজ এফেক্টেড হয়। অ্যান্টেরিয়র পার্টে কোনো গ্ল্যান্ড নেই, সুতরাং এটাকে আমরা ধরছি না। তাহলে ক্যান্সার কোথায় হয়? পেরিফেরাল জোনে। বিনাইন হাইপারট্রফি প্রস্টেট কোথায় হয়? ট্রানজিশনাল জোনে। বাস এই দুটো শুধু মনে রাখবে, হয়ে গেল। এই দেখো, এইটা হচ্ছে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে, এইটা হচ্ছে পেরিফেরাল জোন, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র, এটা অ্যান্টেরিয়র। এই হচ্ছে ইউরেথ্রাকে কভার করছে চারপাশে ট্রানজিশনাল জোন। পেরিফেরাল জোন আর ট্রানজিশনের মাঝে হচ্ছে সেন্ট্রাল জোন। এইখানে রোগ শোক কম হয়, ডিজিজ কম হয়। ক্যান্সার, বিনাইন হাইপারট্রফি অফ প্রস্টেট। ক্যান্সার, বিনাইন হাইপারট্রফি অফ প্রস্টেট। বুঝতে পারছো তো? এই দেখো, এইটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল জোন। সুতরাং বিনাইন হাইপারট্রফিতে ইউরেথ্রাটা চাপ পড়ে এবং ইউরিনের প্রবলেমগুলি হয়, অবস্ট্রাকশন, ড্রপ ড্রপ করে পড়ছে। এবং ক্যান্সার ইউরেথ্রাকে এখানেও ইনভলভ করে, তাতেও প্রবলেম হয়, ব্লিডিং থাকে। আর কি হয়? ক্যান্সারে প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন, PSA বলে, নর্মালি প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন ইজ সিক্রেটেড বাই দ্য প্রস্টেট। ওটা যেহেতু সিক্রেটেড বাই দ্য প্রস্টেট, এটা শুধু সিমেনেই পাওয়া যাবে, ব্লাডে আসার কথা নয়। লিক করে ব্লাডে আসে, বাট ইউজুয়ালি লেস দেন 4 mg per ml, 4-এর নিচে থাকবে। ইফ ইট 4 থেকে 10 যদি হয়, বর্ডার লাইন, আর 10-এর বেশি হলে সন্দেহজনক। কিন্তু এইবারে সারা জীবন মনে রাখো, শুধু PSA বেড়েছে বলে কাউকে ক্যান্সার বলবে না, তার সাথে অন্য এভিডেন্স লাগবে। PSA প্রস্টেট ইনফ্লামেশনও বাড়তে পারে, বিনাইন হাইপারট্রফি প্রস্টেটেও বাড়তে পারে। কারো PSA 20 এসে গেল, সাথে সাথে বলে তোমার তো ক্যান্সার হয়েছে, কখনো বলবে না। বলবে না, এটা সন্দেহ আছে, আবার করতে হবে, আর দেখতে হবে, আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে, ডিজিটাল এক্স করতে হবে, সিটি স্ক্যান করতে হবে। PSA 20-22 হয়েছে বলে কাউকে, বাড়ির লোককে বলে দেবে না যে ক্যান্সার হয়েছে, বলে আরো সন্দেহ আছে, কিন্তু দেখতে হবে। আর PSA যদি নিচু থাকে, তাতেও যে ক্যান্সার নেই তা নয়, তবে রেয়ার। এইগুলি খেয়াল রাখবে, কমেন্ট করার আগে 10 বার ভাববে। এই দেখো, মিডিয়ান লোব করেসপন্ড টু সেন্ট্রাল জোন, তার জন্য বিনাইন হাইপারট্রফি প্রস্টেট, মিডিয়ান লোব এনলার্জ হয়, বল ভালভ অ্যাকশন হয়। তাহলে এই fibromusculoglandular organ, prostate is surrounded by a thick capsule which is adherent to the gland, is same numerous fibrous septa, 30 to 50 compound tubular alveolar glands in the fibromuscular stroma. The glands are arranged in numerous follicles. The lining epithelium is a simple pseudostratified columnar epithelium. Pseudostratified columnar epithelium. Ducts are lined by double layered compound epithelium. Superficial cells are columnar. So, আমার একটু ভুল হয়েছে, it is a pseudostratified columnar epithelium, not stratified.
pseudostratified columnar epithelium. The glands of the prostate are arranged in 3 zones: inner mucus, intermediate submucous and other main glands. ওগুলি জানার দরকার নেই এখন। এটাই বলতে ভুলে গেলাম, ভাগ্যবান, এটাই হচ্ছে হেল্পফুল ইন প্রস্টেট। প্রস্টেটের স্পেশালি ইন অ্যাডাল্ট প্রস্টেট, the diagnostic of the prostate is একদম বলে দিতে পারি, within the lumen of the prostate there is a concentrate lamellated bodies, এই রকম বডি দেখা যায়, তাকে বলে কর্পোরা অ্যামাইলেশিয়া। কি বলা হয়? যদি এটা কোনো গ্ল্যান্ডের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে, ইট ইজ এ ডায়াগনোসিস অফ এ হিস্টোস্লাইড অফ এ প্রস্টেট। কর্পোরা মিন্স বডি, অ্যামাইলেশিয়া মিন্স অ্যামাইলয়েড। অ্যামাইলয়েড হচ্ছে এক ধরনের মানে প্যাথোলজিক্যাল টার্ম, যেখানে গ্রস অ্যামাইলয়েড বলে আছে, সেইটা দিয়ে তৈরি থাকে। রিসেন্টলি ইট ইজ ফাউন্ড দ্যাট ইট ইজ এ গ্লাইকোপ্রোটিন ইন নেচার। এইরকম যখন কনসেন্ট্রিক রিং থাকে প্রস্টেটিক লুমেনের মধ্যে, গ্ল্যান্ডের, এটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড, লুমেনের মধ্যে যদি থাকে, ইট ইজ দ্য কর্পোরা অ্যামাইলেশিয়া বলা হয়। যদি থাকে একদম শিওর, কিন্তু ইয়ংদের ক্ষেত্রে কর্পোরা অ্যামাইলেশিয়া নাও থাকতে পারে, না থাকারই কথা বেশি। অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এবং in aged person, the lumen of the follicles contains lamellated aggregation of prostatic secretion which are rich in glycoprotein. The secretion often calcified, তাকে বলা হয় কর্পোরা অ্যামাইলেশিয়া। এটা দেখো, এই যে it is the typical slide of a prostate, adult prostate. এখানে কর্পোরা অ্যামাইলেশিয়া দেখতে পাচ্ছ একটা ওপরে, এখানে অনেকগুলি দেখা যাচ্ছে কর্পোরা অ্যামাইলেশিয়া। এই যে বিনাইন হাইপারট্রফি বল ভাল্ব অ্যাকশন করছে,